اعزاز صاحب آپ سے آغاز کروں گا. بنگلہ دیش کے وزٹ میں ڈار صاحب کا ایک بیان سامنے آیا, ان سے سوال کیا گیا 71 واقعات کے حوالے سے, تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا وہ پہلے آپ کو دکھاتا ہوں, پھر سوال شروع کرتے ہیں. دکھائیے گا جی. My dear brother, in 1974, first time that issue was resolved in writing. The document is historic and is available for both countries. And after that, General Musharraf came here in a very open and candid manner. He actually addressed that issue. And I think between a family, between brothers, once this is done, even Islam tells us to clean your heart. We are a family, and we should work together. There is a great potential that we should serve. Me, my brother Tawheed, and the entire team should work together to do as better as possible for the peoples of the two country. اعزاز صاحب آپ فرمائیے گا, ڈار صاحب سے جو سوال کیا گیا تھا کہ 71 کے واقعات کی پاکستان کو معافی مانگنی چاہیے, تو انہوں نے 74 کے بھٹو دور کا حوالہ دیا, پھر 2002 کے مشرف دور کا حوالہ دیا. از دیٹ انف یا پاکستان کو سرکاری سطح پر دوبارہ کچھ ایسا اظہار کرنا چاہیے جس سے اگر کوئی بھی کسی قسم کا بھی ان کے دل میں خلش ہے تو اس کو دور کیا جا سکے؟ مجھے بتایا گیا کہ 1974 اور 2002 کے علاوہ 1998 میں بھی جب نواز شریف صاحب تشریف لے گئے اور مشاہد حسین صاحب ریکال کر رہے تھے تو اس وقت بھی ریگریٹ کی بات ہوئی تھی. تو یہ نہیں ہے کہ جی کس کو ریگریٹ نہیں ہے ویسٹ پاکستان میں, جو اس وقت کا ویسٹ پاکستان تھا. ہم چھوٹے تھے, میں 8ویں جماعت میں تھا, مجھے یاد ہے ہم سب روئے تھے ہمارے بڑوں کو دیکھ کر. تو ہم سب بیٹھے, اور جس طریقے سے وہ واقعات پیش آئے تو اس میں تو کوئی شک نہیں, اور اس کا اظہار بھی کیا جا چکا ہے. لیکن یہ کہ یاد رکھیں کہ ایک بہت بڑی لابی ہے وہاں پہ, ہندوستان کی لابی, عوامی لیگ کی لابی, جس کو شیخ حسینہ ابھی بھی وہاں سے بیٹھ کے بیانات دیتی رہتی ہیں. اس لیے وہ یہ چیزیں اٹھاتے رہیں گے اور بار بار یہ معاملات جو ہے نا آئیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ تر آبادی دونوں طرف ہے, پاکستان میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی, وہ ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کے جذبات رکھتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ ابھی یہ معاملہ تھوڑا سا اس لحاظ سے نیا ہے کہ 15 سال کی اس کی حکومت تھی, اس کے بعد شروع ہوا ہے, تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہمیں بتدریج چلنا ہوگا. پہلے تو ہمیں اقتصادی اور تجارتی میدان میں کام کرنا ہوگا, اور دوسرا ثقافتی میدان میں. یہ دونوں چیزوں میں اگر آپ کریں, اور آپ کو پتا بنگلہ انٹلیکٹ تو بڑا مشہور تھا, تو یہ فاؤنڈیشن اگر بنیاد اچھی بن جائے گی تو اس میں یہ سیاسی نوعیت کے معاملات بھی اور خطے کی جو کوآپریشن ہے, جس طرح سارک کی ریوائول وغیرہ جو ہے, اس کے معاملات میں بھی ڈسکشن کی جا سکتی ہے. میرے خیال میں ڈار صاحب نے بالکل صحیح بیان دیا اس کے حساب سے, کیونکہ پاکستان کے اندر جو ریگریٹ ہے وہ ہم اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں. لیکن یہ چونکہ ایک لابی کام کر رہی ہے, وہ بار بار اس کو اٹھاتی ہے. بلکہ شیخ حسینہ کو تو اس حد تک تھا کہ میں خود اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کو جب انہوں نے یہ 1 سال نہیں 2-3 سال متواتر سے جھوٹے الزامات لگائے کہ جی 30 لاکھ لوگ مار دیے, 3 لاکھ عورتیں ریپ کر دی گئیں, یہ کہیں سے بھی یہ چیزیں ثابت نہیں ہوئی تھی. تو اس وقت بہت پروپیگنڈا ہے اس کی موجودگی میں. بتدریج اگر چلیں گے اور اقتصادی اور ثقافتی اگر آپ فاؤنڈیشن اچھی بنا دیں گے تو یہ سیاسی معاملات بھی بڑے آرام سے میرے خیال میں ہینڈل ہو جائیں گے. اچھا اعزاز صاحب, میں بینگ اے جرنلسٹ بعض انٹرنیشنل فورم پہ مجھے بنگلہ دیش سے آئے ہوئے اپنے جو ساتھی جرنلسٹ تھے ان سے انٹریکشن کا موقع ملتا رہا, جو اس میں پرانی جنریشن سے یا سینئر لوگ تھے یا میرے سے تھوڑی عمر میں بڑے تھے, مجھے لگا کہ ان میں بہت ہی محبت ہے, بڑی گرم جوشی ہے. مجھے ان سے جفی ڈال کے سچی بتا رہا ہوں کہ بہت مزہ آتا تھا کہ اپنے بھائی ہیں, وہ ہوگی تقسیم ہوگی لیکن اپنے بھائی ہیں. لیکن اس میں جو نوجوان جرنلسٹ ہوتے تھے وہ مجھے لگتا تھا کہ وہ حسینہ واجد کے دور کا وہ اثرات ان کے اوپر ہوتے تھے, ان میں تلخی نظر آتی تھی مجھے. تو ہمیں کچھ کلچرل ایکسچینج کے اوپر, بائی لیٹرل وزٹس کے اوپر, جرنلسٹ ڈیلیگیشن ایکسچینج کرنے کے اوپر, بلکہ ادھر سے کم جائیں ادھر سے ڈھیر لوگوں کو بلائیں. اسٹوڈنٹس کے اوپر تو ایگریمنٹ بھی ہوا ہے, ٹریننگ بھی ہوئی ہے, فوج کو ٹریننگ دیں, ایئر فورس کو ٹریننگ دیں, ڈھیر سارے لوگوں کو ادھر بلائیں, ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہزاروں اسکالرشپ بھی کھولیں. تو یہ بری آپشن نہیں ہوگی, کیونکہ دلوں کے اندر جو رکھنا ہے نا وہ رکھنا دور کرنے کی ضرورت ہے, اس میں کافی کام کرنے والا ہے ہمارے لیے. بالکل صحیح ہے. ابھی ایک اور جگہ سے میں بیٹھا تھا تو وہاں تجویز یہ آ رہی تھی کہ یہ بنگلہ موسیقی جو ہے ان کی بڑی زبردست, بڑی مدھر اور بڑی میٹھی موسیقی ہے, اور ہم پہلے شناسہ بھی تھے ہمارے لوگ, تو وہ آنی چاہیے, ان کے ڈرامے آنے چاہیے, شاید ہمارے بھی ڈب ہو کر جائیں بے شک. تو آپس میں ایک دفعہ یہ یاد رکھیے کہ اس دفعہ کا جو نارملائزیشن ہے پروسیس ہے, پہلے بھی ہوئے نارملائزیشن جب خالدہ ضیاء تھیں اور ایون جنرل ارشاد تھے, لیکن اس دفعہ ایک خاص فرق ہے. اس دفعہ فرق یہ ہے کہ ایک قدر مشترک پیدا ہوئی ہے دونوں میں. وہ یہ ہے کہ پاکستان بھی ہندوستان کی اجارہ داری سے, ان کی بالادستی کی خواہش سے, ان کی ہیجمنی سے ستایا ہوا ہے, بلکہ ایک جنگ بھی ہو گئی 4 دن کی.
बांग्लादेश में भी कुछ इसी किस्म का मंजर है। जब शेख हसीना बरसर इक़्तिदार थी, मैं खुद गया था वहां पे, और मैं महसूस करता था कि बेतहाशा घुटन है, और जिस तरह हिंदुस्तानी वहां पे दंदनाते फिरते थे, उनके सारे इदारों में छाए हुए थे, तो वो रिएक्शन होना ही होना था। तो वहां पे भी ये अंदाजा हो रहा है कि भाई जो अगर हमने दोबारा उस तरफ गए, हिंदुस्तान की बालादस्ती की तरफ, तो हमारे लिए अच्छे हालात नहीं होंगे। तो चुनांचे ये दोनों ममालिक जो हैं, ये मिलकर आपस में सिर्फ इस कॉमन फैक्टर पे भी एक नया बैलेंस ऑफ पावर बना सकते हैं साउथ एशिया में। तो आपकी बात सही है, मैं आपकी बढ़ा ही रहा हूँ कि जितना भी आप सकाफती लिहाज से आपस में एक दूसरे के करीब लाएंगे, तो बहुत सारी रंजिशें तो आप देखेंगे वैसे ही खत्म हो जाएंगी। सर, एक और मामला जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उसके ऊपर भी कॉपरेशन काफ़ी तगड़ा हो सकता है, इंडिया से रिएक्शन तो आएगा, वो सिक्योरिटी का मामला है। क्योंकि जो उनका बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है, वो अपनी मुक्ति बानी के पुराने दिन हम भी याद कर लें, और बांग्लादेश के साथ जो पिछले 10-15 सालों में हुआ है वो भी याद कर लें, तो दोनों के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि स्ट्रेंथन करें अपना बायलैटरल कॉपरेशन टू सिक्योर देयर इंटरनेशनल बॉर्डर्स। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हो। और वैसे मैं आपको बताऊं कि ये समहाउ डिफेंस की जो कोऑपरेशन थी ना, यानी ट्रेनीज आ रहे हैं, विजिट्स हो रहे हैं, वो शेख हसीना के दौर में भी रहा जारी। और अब तो खैर वो एकदम से बहुत उसने एकदम से तेज हुआ है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा ना कि खित्ते के अंदर एक किस्म का नुक्ता नजर हमारा तरवीज पा रहा है। इसमें मैं आपको बताऊं, ये नेपाल भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि नेपाल भी तंग आया हुआ है। नेपाल ने एक सड़क चाइना के साथ बनाने की कोशिश की है, तो हिंदुस्तान ने उन पे इकोनॉमिक एम्बार्गो लगा दिया, हत्ता कि उनके एक एरिया पे, एक छोटे से इलाके पे भी कब्जा कर लिया। हालांकि इतना बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, लेकिन नेपाल के उस इलाके पर भी कब्जा करके नया नक्शा भी छाप दिया, तो बड़े खफा है वो। श्रीलंका सेम थिंग, मालदीव ऑल्सो, वहां पे तो मुइज्जू साहब जो है वो क्विट इंडियन ट्रूप्स के नारे पर इलेक्शन जीत के आए थे। तो ये सारे के सारे जो ममालिक हैं साउथ एशिया के माइनस हिंदुस्तान, ये मिलकर एक काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। और इसमें चीन का फैक्टर बहुत अहम है, क्योंकि चीन जो है ना, अब ये हिंदुस्तान जब अमेरिका के हाथों थोड़ा सा पिटा है, तो अब चीन की तरफ भाग रहा है। तो लेकिन चीन मेरा ख्याल में एक बड़ा अच्छा किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि कुछ लोग इसको कहते हैं अब ये साउथ एशिया नहीं, ये सदर्न एशिया है, जिसमें चीन का भी अपना बहुत रोल बन सकता है। आपको पता है चीन जो है इस वक्त वो 2019 के बाद कश्मीर के अंदर भी बाकायदा एक किस्म की पार्टी बन गया है, और ये पानी के मामले में भी वो अपर राइपेरियन है, उसी पानी का जो हिंदुस्तान के रास्ते, कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान आता है। तो चीन एक बड़ा अच्छा स्टेबलाइजिंग इफेक्ट काम कर सकता है, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये लोग प्लस चाइना। तो ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को जरा थोड़ा सा इस मौके पर शायद वो ये समझाएं कि जनाब आपकी ये जो अभी तक की अप्रोच थी सारे हमसायों को दबाकर अपना कद ऊंचा करने की, ये चलेगी नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब जब ये वहां जाएंगे एससीओ के लिए, और फिर ब्रिक्स की समिट होस्ट करेंगे हिंदुस्तानी, तो शायद इस मामले में भी कुछ थोड़ी सी हिंदुस्तानियों को चीनी हदायत दे सके इस मामले में। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, सार्क में तो हम फ्री ट्रेड नहीं कर सके, ना ट्रेड बढ़ सकी है, पाकिस्तान इंडिया आपस में ट्रेड नहीं कर सके, तो बाकियों ने क्या करनी है? तो क्या चाइनीज़ एक्टिव रोल के साथ ये जो बाकी खित्ते के ममालिक हैं, चाहे वो सदर्न रीजनल कोऑपरेशन उसका नाम हो, लेकिन क्या ये बाकी ममालिक बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, इधर से अफगानिस्तान, क्या ये सारे मिलकर अपनी तजारत के लिए आइंदा के लिए रास्ते खोल सकते हैं? खोल सकते हैं जी। अफगानिस्तान तो पाकिस्तान का मैं कहता हूँ नेचुरल ट्रेडिंग पार्टनर है, और बांग्लादेश के साथ भी अब हो सकती है, एक जमाने में हमारी सनतें उधर चली गई थी अगर आपको याद हो, क्योंकि उनका एलडीसी का कोटा ज्यादा था। अब चूंकि अमेरिका के टैरिफ रिलेटिवली उधर ज्यादा है, तो मुमकिन है कुछ उनके सनतकार यहाँ सरमायाकारी करना चाहें। तो मुझे तो ये राहें जो हैं वो खुलती नजर आ रही हैं आइदा, और इसमें चाइना का सैल्यूटरी इफेक्ट भी होगा। तो मैं तो मुस्तकबिल बेहतर देख रहा हूँ, और शायद हिंदुस्तान को भी थोड़ी सी इस मामले में अकल आ जाए, क्योंकि वांग जी का जो दौरा हुआ था उसमें अगर आपको याद हो तो उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की थी उसमें दो नुक्ते बहुत ही अहम थे, बल्कि शुरू में ही कहा उन्होंने कि अगर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कोई भी खतरा हो तो चीन उनके साथ खड़ा है, जिसका मतलब ये उन्होंने मैसेज दिया कि भैया जंग जो है वो आप मत कीजिएगा। तो लगता है कि अब मोदी दूसरी जंग जो है, जो हम सोच रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज किया हुआ है, शायद दोबारा करे,
मेरे ख्याल में उस पर थोड़ा सा वो सोचेंगे। दूसरा जो उन्होंने ये कहा कि भाई हम पाकिस्तान के साथ मिलकर खित्ते में अमन के लिए काम करना चाहते हैं, और अफगानिस्तान की साइड पे तो वो कर ही रहे हैं। आपने देखा है कि मई के महीने से लेकर आज तक कितनी मुलाकातें हुई हैं और वो सिलसिला चल रहा है। यही चीज अगर वो दूसरी तरफ भी लाते हैं, हिंदुस्तान की तरफ भी, तो शायद कम अज कम, अगर मैं ये नहीं कहता कि भाई अमन बहुत तेजी से फैल जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ जंग के रास्ते रुक जाएंगे। सो नो वॉर नो पीस वाली कैफियत जो है वो हो जाएगी। तो ये जो इस्तेहकाम चाइना ला सकता है, ये भी बड़ी अहमियत का हामिल होगा।